श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी जी की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। साते स्वरूप की जय। 84 वैष्णवन की जय। 252 भगवदियों की जय। अष्ट सखान की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। दंडवत प्रणाम जय जय। સર્વેને જય શ્રી કૃષ્ણ। તો શીતકાલના સ્પેશિયલ ક્લાસમાં આપણે આજે સેકન્ડ પાર્ટમાં શરૂઆતમાં જે છે પહેલા પીલુ રાગના 3 કીર્તન આપણે લેવાના છે। એક દોળ છે, યમુનાજીનું પદ 106 નંબરનું અને ગુસાઈજીની વધાઈ। તો 3 વસ્તુ આજે તાલ સાથે આપણે લઈશું। ત્યાર પછી આજે શીતકાલમાં ખટ રાગ, ત્યાર પછી લલિત રાગ, પંચમ રાગ અને માલકોસ રાગ। તો આટલા રાગને સાથે આજે આપણે ટ્રાય કરીશું કવર કરવાની। તો આલાપ સેમ રહે છે સ ગમની પગ રે સા। પીલુ રાગનો કોમન આલાપ છે અને સૌથી પહેલા ધોળ જે છે એ લઈશું। તાલ પહેલા એક સીધી લઈ લઈશું, પછી તાલ સાથે સેકન્ડ લાઈન થી શરૂ કરી દઈશું। ક્રમની અંદર દરેક લાઈન 2-2 વાર ગાવાની છે અને પછી આલાપમાં લેવાનું છે, બરાબર। તાલ સિમ્પલ છે, 3 તાળીનો જે છે એ જ લેવાનો છે। આપણે જેમ લઈએ છીએ 1 2 3 1 2 3 1 2 3। श्री वल्लभ को जाने नहीं, विठ्ठल पहचाने नहीं, गुरु गुण ज्ञान नहीं, देह क्यों धरायो छे। वल्लभ को जाने नहीं, विठ्ठल पहचाने नहीं, गुरु गुण ज्ञान नहीं, देह क्यों धरायो है। श्री वल्लभ को તો મેં ગાયું અને તમે ઝીલ્યું એટલે 2 વાર, પણ તમારે પાછું 2-2 વાર આ રીતે આખું લેવાનું છે, બરાબર। અને તાલ સાથે આપણે લઈએ છીએ શ્રી વલ્લભ કો જાને નહીં, વિઠ્ઠલ પહચાને નહીં, वल्लभ को जाने नहीं, विठ्ठल पहचाने नहीं, गुरु गुण ज्ञान नहीं, देह क्यों धरायो है। वल्लभ को ज्ञान नहीं, देह क्यों धरायो है। श्री वल्लभ को, श्री वल्लभ को, श्री वल्लभ को जाने नहीं, विठ्ठल पहचाने नहीं, गुरु गुण ज्ञान नहीं,
જ ગાઓ ને. વૈષ્ણવ ગોવિંદ નહીં, સ્નેહ પિતો રીત એ વાત. નહીં. વૈષ્ણવ ગોવિંદ નહીં, સ્નેહ પિતો રીત નહીં. સેવન में जीत नहीं, दोष सो भरायो है. सेवन में जीत नहीं, दोष सो भरायो है. श्री वल्लभ को, श्री वल्लभ को, श्री वल्लभ को जाने नहीं, विठ्ठल पहचाने नहीं. गुरु गुण ज्ञान नहीं, देह क्यों धरायो है. गुरु गुण ज्ञान नहीं, देह क्यों धरायो है. प्रेम की पहचान नहीं, राधा वरदान नहीं. प्रेम की पहचान नहीं, राधा वरदान नहीं. स्नेह सुदर्शन नहीं, काहे यहाँ आयो है. स्नेह सुदर्शन नहीं, काहे यहाँ आयो है. श्री वल्लभ को, श्री वल्लभ को, श्री वल्लभ को जाने नहीं, विठ्ठल पहचाने नहीं. गुरु गुण ज्ञान नहीं, देह क्यों धरायो है. गुरु गुण ज्ञान नहीं, देह क्यों धरायो है. कहे व्रज रत्न करो यत्न, कोटि लौकिक में. कहे व्रज रत्न करो यत्न, कोटि लौकिक में. पुष्टि रत्न पायो नहीं, कहाँ तू कमायो है. पुष्टि रत्न पायो नहीं, कहाँ तू कमायो है. श्री वल्लभ को, श्री वल्लभ को, श्री वल्लभ को जाने नहीं, विठ्ठल पहचाने नहीं. गुरु गुण ज्ञान नहीं, देह क्यों धरायो है. गुरु गुण ज्ञान नहीं, देह क्यों धरायो है. શ્રી વલ્લભ को जाने नहीं, विठ्ठल पहचाने नहीं, वल्लभ को जाने नहीं, विठ्ठल पहचाने नहीं. गुरु गुण ज्ञान नहीं, देह क्यों धरायो है. गुरु गुण ज्ञान नहीं, देह क्यों धरायो है. कहे व्रज रत्न करो यत्न, कोटि लौकिक में. कहे व्रज रत्न करो यत्न, कोटि लौकिक में. पुष्टि रत्न पायो नहीं, कहाँ तू कमायो है. पुष्टि रत्न पायो नहीं, कहाँ तू कमायो है. श्री वल्लभ को, श्री वल्लभ को, श्री वल्लभ को जाने नहीं, विठ्ठल पहचाने नहीं. गुरु गुण ज्ञान नहीं, देह क्यों धरायो है. गुरु गुण ज्ञान नहीं, देह क्यों धरायो है. गुरु गुण ज्ञान नहीं, देह क्यों धरायो है. તો આ ફાઇનલ ફોર્મેટ જે છે આ પ્રમાણે તૈયાર કરવાનું છે. ત્યાર પછી સેકન્ડ આપણે જે લેવાનું છે, યમુનાજીનું પદ પહેલા લઈશું. આલાપ સેમ ટુ સેમ રહે છે, એટલે એમાં કાંઈ બીજો કાંઈ ફેર નથી પડતો. બરાબર. શ્રી યમુનાજી तुम हो परम उदार. यमुना जी तुम हो परम उदार. तुम हो परम उदार. तुम हो परम उदार. यमुना जी तुम हो परम उदार. તો શરૂઆત જે છે તુમ હો પરમ ઉદારથી કરવાની છે. શ્રી યમુનાજી तुम हो परम उदार. तुम हो परम उदार. तुम हो परम उदार. श्री यमुनाजी तुम हो परम उदार. तुम हो परम उदार.
नाही अधिकार श्री यमुना जी तुम हो परम उदार तुम्हारी कृपा भई जान कृष्ण जू तुम्हारी कृपा भई जान कृष्ण जू करत तारी अधिकार करत तारी अधिकार श्री यमुना जी तुम हो परम उदार श्यामल वरण समान शील गुण द्रय लीला अधिकार श्यामल वरण समान शील गुण त्रय लीला अधिकार क्रीडा रास रास रस भरे क्रीडा रास रास रस भरे प्रिय परिश्रम परिहार प्रिय परिश्रम परिहार श्री यमुना जी तुम हो परम उदार लीला गुण घोर कलियुग में रूप प्रकट विस्तार अतुल प्रताप पुण्य पुराण जल अतुल प्रताप पुण्य पुराण जल अखिल विश्व उदार अखिल विश्व उदार श्री यमुना जी तुम हो परम उदार यद्यपि पतित नाही जल परसत दरस परस प्रियोपार हरिदास को त्रास निवारो हरिदास को त्रास निवारो जीव डारो संसार जीव डारो संसार श्री यमुना जी तुम हो परम उदार પછી ફર્સ્ટ વોલ રાઈટ तुम हो परम उदार तुम हो परम उदार श्री यमुना जी तुम हो परम उदार श्री यमुना जी तुम हो परम उदार श्री यमुना जी तुम हो परम उदार તો હવે આ એકદમ પાકું થઈ ગયું છે તો એવું ને એવું ગોકુલ મેં આનંદ ભયો ઘર ઘર બજત બધાઈ બરાબર 10મી વધારે તો સેમ ટુ સેમ વસ્તુ છે તો શ્રી અધ્યાર બોલવાનો છે ગોકુલ મેં આનંદ ભયો गोकुल में आनंद भयो ગોકુલ મેં આનંદ બરાબર ત્યાંથી શરૂ તાલ શરૂ કરી દેવાનો છે ગોકુલ મેં આનંદ ભયો
भयो श्री श्री वल्लभ गृह प्रगटा भये वल्लभ गृह प्रगट भये श्री विठ्ठल सुखदाई श्री विठ्ठल सुखदाई गोकुल में आनंद भयो सब मिल संग चलो तुम मेरे जो भावे सो लीजे वही मनोरथ मन के भाए वही मनोरथ मन के भाए अपनो चित्रो कीजे अपनो चित्रो कीजे गोकुल में आनंद भयो उदय भयो गोकुल को चंद्रमा पूरी मन की आशा भक्तन मन आनंद भयो भक्तन मन आनंद भयो दुख दंड भये सब नाश दुख दंड भये सब नाश श्री गोकुल में आनंद भयो देश देश ते विशुभ गुणी जन प्रभु बधायो गायो एक राजा एक करत कुलाहल एक राजा एक करत कुलाहल जो मांग्यो सो पायो जो मांग्यो सो पायो श्री गोकुल में आनंद भयो काहे को विलंब करत हो भैया बेग चलो उठ धाई वल्लभ सुख को दर्शन देखो वल्लभ सुख को दर्शन देखो जन्म जन्म सुख दाई जन्म जन्म सुख दाई श्री गोकुल में आनंद भयो आनंदी नव
તો ત્રણેય એક સરખી જ વધાય છે અને પદ છે પીલું રાગના. તો એ ત્રણ પૂરા કરીને હવે આપણે પાછા ઓરિજિનલ શીતકાલમાં પ્રવેશ કરીશું આપણે. તો સૌથી પહેલા ખટ રાગ જે છે તો આલાપ સૌથી પહેલા આલાપ લેશું. બે નિયામણ આવે છે. પહેલી વારમાં જે છે કોમળની છે, પછી સેકન્ડ ટાઈમનો જે ની છે એ શુદ્ધની છે. તો ફરી વાર એકવાર આલાપ લઈશું. તો પહેલી વારમાં બધા કોમળ આવે. ની દ પધ ની સા. બંને ની છે કોમળ ની છે, બરાબર. અને હવેનો છે એ શુદ્ધ. ની દ પધ ની સા. સા દ પ મ પ મ રે સા. ફરી વાર એકવાર આલાપ લઈશું. તો તાલ જે છે, હા, એમાં કોમળ. પહેલી વારમાં ખ્યાલ આવી ગયો. ની દ સા સુધી કોમળ ની છે. પછી બીજી વારમાં ની પાછો કોમળ લેવાનો, ની કોમળ લેવાનો. પછી પધ ની સા જે છે એમાં શુદ્ધ ની છે, બરાબર. પધ ની સા એમાં ની કોમળ શુદ્ધ લેવાનું, બરાબર. તો કીર્તન જે છે એ બધાને જપતાલમાં છે, પણ આપણે તાલ લેવાનો નથી સવારમાં. નંદલાલ મુખ ચૌદ નયના નિરખ. પછી આ લીટી છે, બે રીતે લઈ શકાય. પરમ મંગલ ભયો. પરમ મંગલ ભયો. બંને રીતે લઈ છે. ભવન મેરે. ભવન મેરે
સેકન્ડ લાઈનમાં નીચેથી ઉપર જવાનું. કોટિકાદાર પર લાવણ્ય એકાગ્ર કરી વારું જબ હે તબ ને કહે રે તો આખી લીટી ફરી વાર લેશું. કોટિકાદાર પર લાવણ્ય એકાગ્ર કરી વારું જબ એ તબ ને કહે રે ને કહે રે આજ નૂરલાલ મુખ તો ત્રીજી લાઈન છે બિલકુલ સેકન્ડ લાઈન પહેલી લાઈનની જેમ. સકલ સુખ સદન હર્ષિત વદન ગોપવર પ્રબલ દલ મદન દલ સોંગ ઘેરે તો આખી લાઈન ફરી વાર ગાવાની છે. કહો કોમ कैसे हूँ नाही सुध बुध बने गदाधर मिश्र गिरिधरन तेरे गिरिधरन तेरे આમાં માલ્કોસની એક આલાપ લેવાનો આવે છે, લઈ શકાય તો લેવાનો. કહો કો कैसे हूँ नाही सुध बुध बने गदाधर मिश्र गिरिधरन तेरे
લાઈન ફરીવાર એક સાથે ગાવાની છે. આજ નંદલાલ મુખ ચાંદનયન નિરત પરમ મંગલ ભયો ભવન મેરે આજ નંદલાલ મુખ કોટી કંદર્પ લાવણ્ય એકાગ્ર કર વારુત વૈજવ ને કહે આજ નંદલાલ મુખ સકલ સુખ સદના હર્ષિરવદન ગોપવર પ્રબલ દલ મદન દલ સાંગ ઘેરે કહો કેસે હું નારી સુદ બુદ બને ફરીવાર કેસે હું નારી સુદ બુદ બને ગદાધર ભીષ્મ ગિરધર નટેરે આજ નંદલાલ મુખ આજ નંદલાલ મુખ ચાંદનયન નિરત પરમ મંગલ ભયો ભવન મેરે આજ નંદલાલ આજ નંદલાલ આજ નંદલાલ મુખ. તો ખટરાગ પછી આપણે જે અત્યારના ખંડિતાના પદમાં ગવાય છે એ લલિત રાગ અને ત્યાર પછી પંચમ રાગ અને પછી માલકોસર. તો લલિત રાગમાં સૌથી પહેલા આલાપ લઈશું. સામ ગરે મગરે આટલો આલાપ છે મુખ્ય આલાપ છે. સામ ગરે મગરે
આ થોડોક વિસ્તારવાળો છે, યમુનાજીના પદમાં છે, એ થોડોક શોર્ટમાં છે, એ પણ લેતો બી કંઈ વાંધો નથી. ફરીવાર આપણે આલાપ એકવાર લઈ લઈએ. શરૂઆત છે કબ દેખો મેરી ઓર, તો આપણે યમુનાજીના પદમાં લઈને ચિત્ત મેં શ્રી યમુના, તો આ સુધી શરૂઆત કરવાની છે. બે રીતે લઈ શકાય છે, પણ આપણે અહીંથી પણ લઈએ છીએ, બરાબર. કબ દેખો મેરી ઓર, નાગર નંદ કિશોર, વિનતી કરતા ભયો, ઘોર થોડુંક લંબાવવાનું છે. વિનતી કરતા ભયો ભોર, બરાબર. તો ફરી વાર કબ પહેલી લાઈન થઈ ગઈ. સેકન્ડ લાઈનમાં જેમ યમુનાજીના પદમાં કરીએ છીએ એ જ રીતે આમાં પણ લેવાનું. હમ ચિતાવતા તુમા, ચિતાવત નારી, હમ ચિતાવત તુમા, ચિતાવત નારી, પછી જે વિનતી કરે તો બોરમાં જે સૂર લીધો છે એ સુરામાં લેવાનો છે. મેરે કરામ કઠોર, जन्म जन्म की दासी तिहारी, जन्म जन्म
પાછો ઈ જ સૂર લેવાનો છે. વારો કહું ચાન ઘોર. વિનતી કરતા ભયો ભોર. વિનતી કરતા ભયો ઘોર. કહદેવો મેરી ઓર. તો પહેલેથી શરૂઆત કરીશું. કબ દેખો મેરી ઓર. કબ દેખો મેરી ઓર. નાગર નંદ કિશોર. વિનતી કરતા ભયો ઘોર. કહદેવો મેરી વિનતી કરતા ભયો બેઝિક આ વસ્તુ હવે ખ્યાલ આવી ગયો કે યમુનાજીના પદના જે છે એનો સૂર લેવાનો છે અને એક વધારાનો આ સૂર જે છે વિનતી કરત ભયો ઘોર. બરાબર. બાકીનું કીર્તન જે છે એ હવે આવી ગયું એટલે ખ્યાલ આવી ગયો લલિત રાગને છે. તો સેકન્ડ જે કીર્તન આપણે લેવાનું છે એમાં બી એવું છે, થોડાક શબ્દો લાંબા છે તો એને શરૂઆત જે છે એ હરિ તેરે નયન લલોને. હરિ તેરે નયન લલોને. હરિ તેરે નયન લલોને. હરિ તેરે નયન લલોને.
સ્ટાર્ટઅપ નો આવડતો ખ્યાલ આવે તો સ્ટાર્ટિંગ આ રહેવાનું હરી તેરે નયન ત્યાંથી લેવાનું બરાબર. તો એની બદલે સીધું તમે પહેલી વાર જે છે એ જેમ પહેલા કીર્તન લીધું હરી તેરે નયન લાલો ને ત્યાંથી શરૂ કર્યું. હરી તેરે નયન લલોને, હરી તેરે જીન મોહે શ્યામ. સલોને, હજી સેકન્ડ વન હરી તેરે લલોને, જીન મોહે શ્યામ સલોને. પછીના શબ્દો જે થોડાક વધારે છે એટલે એના કટકા કરવાના છે. અતિ ધીરાગા વિમલયવલોકત કટાક્ષન કોરેરી ભોરે કટાક્ષન કોરરી મારે. પછી જે સૂર જે છે એ જ પેલો લેવાનો પિયા રસ છે પિયારી છે પિયા રસ રે ઝેરી કોને જીન મોહે શ્યામ સલોને. હરી તેરે નયન લલોને. ફરીવાર અતિ ધીરાગા કટાક્ષન પિયા રસ રે ઝેરી જીન વદન જ્યોતિ ચંદ્રભૂતે નિરમલ ઉચ્ચ કઠોર ભુજમુડાલ બહુંક કટાક્ષ કટોને. તો એક જ સૂર પર લગભગ બધું ગાવાનું છે બરાબર. વદન જ્યોતિ ચંદ્રભૂતે નિરમલ ઉચ્ચ કઠોર ભુજમુડાલ એક જ સૂર લેવાનો. બહુંક કટાક્ષ કટોને. જદ ગોવિંદ પ્રભુ ચલત લલિતા ગતિ જન ગોવિંદ પ્રભુ ચલત
વધારે છે એટલે આમાં બે સૂર જે છે એ એક કોન્સ્ટન્ટ લીધેલા છે એવી રીતે, બરાબર? તો ફરી વાર એને પ્રેક્ટિસ એકવાર કરી લઈએ. હરે તેરે બધું નીચું ગાવાનું. મદન જ્યોતિ ચંદ્રહુતે નિરમલ ભુજ કઠોર ભુજમૃણાલ પછીનું જે છે એ પણ કમલ કમલ સિંહ લાલ તિહારી. એમાં બે રીતે લઈ શકાય છે. એક આપણે જે લીધું કમલ સિંહ કિયા, જે ચિત્ત में જે છે એનો સુર લે છે. કમલ સિંહ સેકન્ડ જે છે કમલ સિંહ કિયા લાલ તૈયારી નહીં આવે, ખાલી એક જ આવે. કમલ સિંહ કિયા લાલ તિહારી. કમલ સિંહ કિયા
પછી બધું સરખું છે. 300 તક તક તીર ચલાવત. પછી જે આ સૂર જે છે એ દરેક ની અંદર આવે છે. વેદત ક્ષત્રિયા હમારી. કમલ સી અખિયા. इन्हें कहाँ को दोष लगावत. ये अजहू न संहारी. સેકન્ડ લાઈન છે એ એકદમ સિમ્પલ છે. પછી થર્ડ પણ એવી રીતની છે. શ્રી વિઠ્ઠલ ગિરધારી કૃપાનિધિ. પછી જે સેમ સુર છે. સુરત હિત સુખકારી. કમલ સી કમલ સી અખિયા લાલ તિહારી. પછી ત્રીજું જે છે એ પણ સેમ આ રીતનું છે. ચોથું મીન્સ છે તો શરૂઆત ત્યાંથી કરવાની છે. દર્પણ નહીં દેખો થી શરૂઆત કરવાની. એ નીચેનું છે. દર્પણ નહીં દેખો ગાય ને પછી સાંભળો પછી ને નહીં તો નહીં ખવા દે. દર્પણ નહીં દેખો દર્પણ નહીં દેખો. ચારે ચાર કીર્તન છે એમાં શરૂઆત જે છે ખાલી
એ દરેક ચારે ચારમાં અલગ અલગ રીતે લીધેલ છે. બરાબર. બાકી બધા જે સૂર જે છે એ સેમ ટુ સેમ આવી જશે. એટલે પછીનું સરખું છે. યો ધરણી પગ નખ નખનાવત પછીનો સૂર છે એ દરેકમાં જેમ કોમન છે. ક્યો મોતા નહીં બેકો પછી આમાં થોડુંક જુદું કરવાનું. ક્યો મોહન એટલું સૂર વધારાનો એડ કરવાનો છે. તો જે પૂરું કરીએ છીએ પહેલા એક ખાલી ક્યો મોહન જે છે એટલો સૂર જે છે એમાં એડ કરવાનો. ક્યો ધરણી પગ નખ નખનાવત ક્યો મોતા નહીં બેકો ક્યો ક્યો થાળે ક્યો બેઠત નારી ક્યો ઠાડે ક્યો બેઠત નારી કહા પરી હમ ચૂક પછી સેમ છે. પીતાંબર ગહી કયો બેઠીએ कहाँ जो रहे हो मूक क्यों પછીની લાઈન પણ સરખી જ છે. ઘર ગયો પૂરતે ઉપર ઘર ગયો પૂરતે ઉપર देखियत अंग विभाग પછી સેમ લાઈન. સુર શ્યામ લટપટી પાગ પર સુર શ્યામ લટપટી પાગ પર યાવક
સૂર જે છે એ ખાસ યાદ રાખવાનું. શરૂઆત જે છે યમુનાજીના પદમાં આપણે જેમ ઉપરનો સૂર લઈએ છીએ એ સૂરથી શરૂઆત કરવાની, અને દરેક સેકન્ડ જે આવે છે એમાં દરેકની અંદર જે વેદત છતિયા ક્યોમો તનનઈ યાવક કે છબી, તો દરેકની અંદર સેમ સૂર આવે છે. આગળનું જે આપણે કરીએ છીએ એ પહેલા લેવાનું છે, બરાબર. તો આટલું યાદ રાખવાનું છે લલિત રાગમાં. પછી લલિત અને માલકોસને વચ્ચેનો જોડતો રાગ જે છે એ છે પંચમ રાગ છે, બરાબર. તો પંચમ રાગ નો આલાપ અને આજે લઈશું. પછી જો સમય રહેશે ઠીક છે, નહીં તો આવતા વખતની અંદર માલકોસ રાગને આપણે લઈશું. તો પંચમ રાગના બે છે, એક છે એમાં લાંબા શબ્દો છે અને બીજું પહેલું જે છે એમાં ઓછા શબ્દો છે. તો એનો પહેલો આલાપ પહેલા લઈશું આપણે. સામ પ તો જો માલકોસ અને લલિત રાગમાં બંનેમાં પંચમ નથી આપણે યુઝ કરો, બરાબર. સામ જ છે એમાં, અરે આને પંચમ છે એટલે 5 પંચમ એટલે એનો એ તો પ એનો જે છે એ શું છે સામ પ ગ પ ગ રે સા. ફરી વાર. મગ મધ સા ની ગ પ મ પ ગ મ ગ રે સા. ફરી વાર. સા ની દ પ મ પ ગ મ ગ રે સા. આયે આયે ઓ मन भावन कहाते रही भवन हमारे તો ઓછા શબ્દો છે એટલે સૂરનો વધારે ઉપયોગ કરવાનો છે અને લંબાવીને ગાઈએ છીએ આપણે. આયે આયે ઓ મન ભાવના કહાતે ઓ રહી ભવન હમારે. આયે આયે ઓ મન ભાવન કહાતે. તો મન ભાવન છે એ
જુદું કર્યું છે પણ ગાવાનું છે આ રીતે સાથે. બરાબર? આરે આરે સેકન્ડ ની અંદર નીચે તુમ કિયો રાતે શોક આમદેય આતે દુઃખ ત્યાંથી સુર પાછળ સાચે બોલ फोर्थ लाइन अब तो सीधा रोजा लेना बसे
છેલ્લી લાઈન પૂરી થાય છે ત્યાં બે રીતે લઈ શકાય. આપણે શોર્ટમાં લીધું કે ઘોરહિ ભવન હમારે, તો એની બદલે આખું પણ લઈ શકાય છે. તો પહેલી આખી લાઈન પહેલી રિપીટ કરવી પડે. તો કઈ રીતે લેવાનું? અબ તો સીધા રોજા આખી લેવી હોય તો બંને રીતે લઈ શકાય છે. તો સેકન્ડ પદ જે છે એ હવે આજે પણ લઈ લઈએ સાથે સાથે પંચમ રાગમાં. પછી આવતા ક્લાસમાં ફરીવાર રિપીટ કરીશું બધું. આ રંગ રસિક છે તો એમાં શબ્દો થોડાક વધારે છે, બરાબર? તો વધારે શબ્દ છે એટલે આ જ વસ્તુ જે છે એને એક સ્વર ઉચ્ચારનો સ્વર પણ એમાં લઈએ છીએ. તો શરૂઆત આ રીતે કરવાની. રંગ રસિક નૌદ નૌદ આગળ. ગિરિધર કલ માનુ ગોપ તારણી દો. પછીનો સુર છે એ વધારે ઉપર સમતુલ સાગર ગાવતા
મિલવત ચારુ ભાગવત સ્વર નીલવત ચારુ લલિત રાગરી લલિત રાગરી હરિહર કર ફર્સ્ટ સેકન્ડ લાઈન ની જેમ જ આમાં પણ લેવાનું છે પણ શબ્દો બધા ભેગા લેવાના ખગ મૃગ પશુ સુનતનાદ પીવત અધર સુધાસાદ કૃષ્ણદાસ વદત વાદ સુપલા વાગરી બે પદ આપણે પંચમ રાગના કરવાના છે. તો આજે સમય પૂરો થઈ ગયો એટલે આવતા ક્લાસમાં ફરીવાર આ જ વસ્તુ રિપીટ કરીશું અને માલકોસ રાગ જે છે એમાં સાથે લઈશું. આ ઉપરાંત આગળ સમય રહેશે તો ગ્વાલ ઉરાહનાના એક બે પદ છે એ પણ આપણે લઈશું આશાવરી રાગનું અને કિહિમિસ છે બરાબર. તો આશ્રયનું પદ આપણે
ભૂતકાળના પદો જે છે એ જે યમુનાજીના પદ કરી ગયા છે એ પ્રમાણે લલિત રાગ આવી જાય છે. ખાલી પંચમ રાગ જે છે એ તમારે નવો રાગ છે અને ખટ રાગ નવો છે. તો રાગની અંદર આલાપની પ્રેક્ટિસ ફૂલ કરવી પડશે. આલાપની પ્રેક્ટિસ થઈ જાય તો બરાબર રાગ મગજમાં બેસી જશે, પછી એકદમ અઘરું લાગશે નહીં. બરાબર. તો નેક્સ્ટ ક્લાસમાં પાછું આપણે આજ ફરીવાર રિપીટ કરીને માલકોસ રાગના થોડાક પદ પણ લઈશું.